তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। By things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Member of CPIM State Committee Boksanagar MLA Samsul Haq passed away due to heart attack on Tuesday. He was 74 years old at the time of his death. All the members of the Vidhan Sabha had paid their condolences. Twenty drugs peddlers were caught during the raid from different places on Tuesday. Various kinds of brown sugar, drug syringes, 17 mobile phones and 4 bikes were recovered from them. Among them, 2 of the drugs peddlers were Tiprasa from Killa area, who were also said to be involved. Two 70 voters of 90 families from Dighalia Bazar, Lefunga left Tipramotha and joined BJP on Wednesday.
Ratan Lalnath and Lefunga Block Chairman Ranavir Deparma welcomed their new supporters with their party flags. Corpse of MLA Samsul Haq was brought to Melarmat in front of CPIM party office after bringing back from Vidhan Sabha. At the time, the last tribute was paid to him by CPIM Politburo member Manik Sarkar, member of state CPIM Manik Dev, Narayan Kar and other executives. Foresters surrounded by women in the face of anger while confiscating illegal wood. Based on the specific information, 70 feet of valuable wood was seized from the house of Bidhan Devnath, a resident of Khamartila area of Kalyanpur. But by facing everything, the forest workers managed to bring the seized wood into their custody. Bringing to you the news of the day. Member of CPIM State Committee Boxanagar MLA Samsul Haq passed away due to heart attack on Tuesday. He was 74 years old at the time of his death. All the members of the Vidhan Sabha had paid their condolences. The shadow of mourning falls on the political circles with the news of MLA Samsul Haq, who passed away due to heart attack at his home on Tuesday night. After the incident, he was brought to GB Hospital, but the doctor declared him dead. Samsul Haq is a member of CPM State Committee and became MLA in 2023 Assembly election. He is 74 years old at the time of his death. Samsul Haq is a chairman of Boxanagar Panchayat Samiti. After receiving the news of his death, the supporters rushed to GB Hospital on Wednesday morning. Chief Minister Dr. Manik Shah, including all the MLAs, has paid their condolences to late MLA and his family members and pray for his eternal peace. On Wednesday, in front of Vidhan Sabha, all the Vidhan Sabha members paid their last tribute over the corpse of MLA Samsul Haq. By offering the flower, Vidhan Sabha Deputy Speaker Ram Prasad Pal, MLA Sudip Roy Burman, Minister Tinku Roy, MLA Kalyani Roy and other MLAs has also paid their tribute. খুবই মর্মাহত আমরা আমাদের একজন সহপাঠীকে আজকে হারিয়েছি। এই দুঃসংবাদ শুনে একটা মনের মধ্যে একটা এসেছে যে আমরা কিছুদিন আগে, মাত্র কয়েকদিন আগে আমরা একসঙ্গে রাজ্যের বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি, একসাথে কাজ করেছিলাম। তা আজকে আমাদের মধ্যে আমাদের বক্সনগরের বিধায়ক জনাব শামসুল হক মহাশয় আজকে আমাদের মধ্যে নেই। উনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে এই লোকের মায়া মমতা ত্যাগ করে। তো আমরা সবাই ওনার পরিবারের প্রতি আমাদের সুখ সমবেদনা আমরা জানাচ্ছি। শুনেছি গতকাল রাত্রে উনি পার্টি অফিসেও গিয়েছে। উনি সমস্ত ওনার যে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সব করেছিল, যথাসময়ে উনি ওনার ঘরে পৌঁছেছে, ওনার ঘরের কাজও করেছে। কিন্তু হঠাৎ করে বিধির বিধান উনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে উনি ওখানেই ওনার মৃত্যুবরণ করেন। আমাদের যে MLA হোস্টেল উনি যেখানে থাকেন সেখানেই ডাক্তারের কাছে নিয়েছে, হসপিটালে গিয়েছে, কিন্তু আমরা আমাদের মধ্যে ওনাকে রাখতে পারিনি। সেই জন্য আমরা সবাই দুঃখিত, মর্মাহত এবং ওনার এই অকালে যাওয়াটা আমরা কেউই মেনে নিতে পারছি না। নমস্কার। অত্যন্ত দুঃখজনক, বিধায়ক শামসুল হক গতকাল শেষ রাতে প্রয়াত হয়েছে। আসলে এবারে বিধানসভায় ওনার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখতে পেয়েছি এবং রাজ্যের মানুষের স্বার্থে কথা বলেছেন বিধানসভায়। আজ ভোরবেলা ওনার মৃতদেহের মৃতের ঘটনার খবর পেয়ে আমরা সত্যিই মর্মাহত। এটা অপূরণীয় ক্ষতি রাজ্যের পক্ষে এবং বক্সনগরের পক্ষেও। কাজে এটা একটা অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। তার পরিবার পরিজনদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং আমাদের সমবেদনা আমরা জানাই।
আমরা আশা করিনি এবার এরকম অসুস্থ তিনি ছিলেন না, কিন্তু গতকাল রাতে অসুস্থতা বোধ করায় এবং পরবর্তী সময়ে জানতে পারি তিনি স্ট্রোক করেছেন। যাই হোক, মৃত্যু বলে কেউ আসে না। ওনার এভাবে চলে যাওয়াটা, আকস্মিকভাবে চলে যাওয়াটা অত্যন্ত দুঃখের, অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। আমরা তার চিরশান্তি কামনা করি। কি বলা যায় বলুন, সবাই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। সকালবেলা যখন এরকম একটা ঘটনার খবর পেলাম, বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। এই গত বিধানসভা ওনার সঙ্গে কথাবার্তা, বিধানসভা উনি অংশগ্রহণ করেছেন, কথাবার্তা বলেছেন। গতকালকেও আমাদের প্রাক্তন যে মন্ত্রী ছিলেন বক্সনগর কেন্দ্রের, ওনাকে দেখতে গেছিলেন আইসিইউতে, দেখে এলেন, পার্টি অফিসে গেলেন, কথাবার্তা বললেন। হঠাৎ করে লোক চলে যায় এরকমভাবে, এটা তো লাইফ ইজ কমপ্লিটলি আনসার্টেন, মানে নিশ্চয়তা এক মুহূর্তেরও নেই। তো এইরকম একটা দুঃসংবাদ আমরা কেউই প্রত্যাশা করিনি, এবং নিয়মকে তো আমরা মানতেই হবে। আমার ডিপেস্ট কন্ডোলেন্স, ওনার আপনার সতর্ক কামনা করি। পরিবার পরিজনদের, শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করি। বিগ লস for the state, for Bakshimar. The shadow of mourning falls on the political circles with the sudden death of MLA Samsul Haq. A tear of sorrow has seen in everyone's eyes. Reported by Omid from Agartala, Chini Khorang. 20 drugs peddlers were caught during the raid from different places on Tuesday. Various kinds of brown sugar, drug syringes, 17 mobile phones and 4 bikes were recovered from them. Among them, 2 of the drugs peddlers were Tripura from Killa area, who were also said to be involved. Tripura is flowing in the substance abuse. The youth of Tripura have sink down in drug and different abusive substance. Both Tripuras and Bengalis of Tripura walking astray in the dark. Likewise, the future of the youth of Tripura is in darkness. Where will this abusive substance take our youth? With this, learned people of the state are worried and shocked. Now abusive substance is available anywhere in any villages. That is why, without expecting only for the police to take any action, we common people has to take an initiative to stop this substance abusive dealings. If not, our future will vanish. After interrogating one drug peddler on Tuesday, all of the names of the peddlers who were involved with him came up consequently, because of which police won't give up until they can find out and arrest all of them. After that, police started to raid the different areas that caught 20 drugs peddlers. Various kinds of brown sugar, drug syringes, 17 mobile phones and 4 bikes were recovered from them. Among them, 2 of the drug peddlers were Tripura from Killa area were also said to be involved. আজকে দুপুর 12টা নাগাদ আমাদের কাছে একটা খবর আছে, তাহের মিয়া চৌধুরী তার বাড়িতে নাকি অবৈধ ড্রাগস বলতে কুট্টা, বাংলা ভাষায় যাকে বলে কুট্টা, মজুদ আছে এবং সে এগুলি বিক্রি করছে। সেই খবরের ভিত্তিতে আমরাও তার বাড়িতে যাই, যাওয়ার পর রেড করি। রেড করে তার বাড়ি থেকে আমরা ড্রাগসের একটা পাউচ, তারপর 165টা ফিল্ড ভায়াল এবং কিছু খালি ভায়াল তার বাড়ি থেকে আমরা সিজ করি। ওই সময় তার বাড়িতে আরও কয়েকজন ছিল যারা নাকি এই খালি ভায়ালগুলিরে ফিল আপ করছিল। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা ঘটনাস্থলে জানতে পারলাম যে সে নাকি এই এলাকার মাস্টার মাইন্ড, কিংপিন। সে এখান থেকে কিল্লা এলাকা, গর্জি, বাগমা, তারপর উদয়পুর শহরের বিভিন্ন জায়গায় সে ড্রাগস সাপ্লাই করছে। তারপর আমরা একটা ট্র্যাপ করলাম, ট্র্যাপে দেখলাম কিছুক্ষণ পরপর 2-3জন করে যুবক তার কাছে আসছে ড্রাগস কেনার জন্য। সেইভাবে তাদেরকে আমরা ডিটেন করলাম। ডিটেন করার পর তাদের মোবাইল অ্যানালাইসিস এবং তাদের যে ড্রাগস বিজনেস, সে ব্যাপারে আমরা কনফার্ম হলাম যে তার এজেন্ট তাহের মিয়া চৌধুরী। সে এজেন্ট নিয়োগ করে উদয়পুর শহর এবং কিল্লা এলাকা মধ্যে ড্রাগস বিক্রি এটা ব্যবসা সে করছে দীর্ঘদিন যাবৎ, এবং তার বাড়ি এলাকার পাশাপাশি লোকজনরাও
একদম অতিষ্ঠ। সে দিন রাত তার বাড়িতে রাত্র 12টা 1টা 2টা অবধি এই সমস্ত যারা এজেন্ট তার নিয়োগ তারা তার বাড়িতে আপডাউন আছে এবং তার কাছ থেকে এগুলি কিনে নিয়ে স্কুলের এবং কলেজের স্টুডেন্ট যারা আছে ইউথ জেনারেশন তাদের কাছে তারা বিক্রি করছে এবং সমাজ ইউথ জেনারেশন তাদেরকে নষ্ট করছে। The age of all the caught drug peddlers were between 18 to 25. Along with the consumption of drugs, they were also involved in smuggling. They were presented to court by Radhakisharpur police on Wednesday. Reported by Rajiv from Udaipur, Chini Khorang. 270 voters of 90 families from Dighalia Bazar, Lefunga, left Tipramotha and joined BJP on Wednesday. Ratan Lalnath and Lefunga block chairman Ranavir Deparma welcomed their new supporters with their party flags. Not even one day goes by in this state without people leaving Tipramotha. On Wednesday, 270 voters of 90 families from Dighalia Bazar, Lefunga officially left Tipramotha and declared their support for BJP at a party-changing program held at Dighalia Bazar, Lefunga. Minister Ratan Lalnath and Lefunga block chairman Ranavir Deparma welcomed the new supporters with their party flag. Former Tipramotha supporters from Dasda, Samburam, Sipaipara, Bojung Nagar, Bhagwan Chaudhary, North Borjung, Rasgat Abicharan, Bir Mohan, Uttar Devendra Nagar and Purba Naogang of Hezamara block picked up BJP flags and converted into BJP supporters on this day. আপনারা জানেন আজকে বিভিন্ন গাঁও সভা লেফুঙ্গা ব্লকের বিভিন্ন গাঁও সভা এবং হেজামারা ব্লকের একটা গাঁও সভা এই কয়টি গাঁও সভা থেকে 90 পরিবারের 270 জন ভোটার 270 ভোটার আজকে বিজেপি দলে বিভিন্ন দল থেকে আজকে যোগদান করেছে। নির্বাচনের 3 মাসের মধ্যে মানুষ বুঝে গেছে গত নির্বাচনে যারা ভোট দেয়নি আমরা জানি তারা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য জায়গায় ভোট দিয়েছে। এই 3-4 মাসের মধ্যে রাজ্যের যারা ভোট দেয় তারা সবাই বুঝে গেছে বিজেপির বিকল্প ভারতবর্ষে কোন রাজনৈতিক দল নেই। একটু আগে বলেছেন নেতারা এরা সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন তথ্য দিয়ে বলেছেন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে রাজনৈতিক বড় রাজনৈতিক দল হলো ভারতীয় জনতা পার্টি পৃথিবীর মধ্যে। এবং বিজেপির নীতি কি, সিপিএম এর নীতি কি? সিপিএম নাইও ডিভাইড এন্ড রুল, ভাগ করো শাসন করো, সুকাগ্নানি নীতি। কংগ্রেস নাইও টিপ্রাসারগ্ন উকুলগ তংনাই, বিজেপি নাইও সবকা সাথ সবকা বিকাশ। এই পার্থক্য। আমি 31 বছর ধরে এই এলাকায় প্রতিনিধিত্ব করছি, 31 ইয়ার্স। এ নিয়ে 7 বার এলাকায় দাঁড়িয়েছি। ভারতীয় জনতা পার্টি সবকা সাথ সবকা বিকাশ যেটা বলে, যা বলে তা করে থাকে। However, when asked a question, the people refused to answer the reporters as to why they left Tipramotha and joined BJP. Reported by Animes from Hezamara, Chini Khorang. Corpse of MLA Samsul Haq was brought to Melarmat in front of CPIM party office after bringing back from Vidhan Sabha. At the time, the last tribute was paid to him by CPIM Politburo member Manik Sarkar, member of state CPIM Manik De, Narayan Kar and other executives.
No one lives eternally in this world. Everyone has to leave this beautiful world someday. Likewise, on Tuesday night, Boxanagar Vidhan Sabha MLA Samsul Haq has left this world due to sudden heart attack at his own home. After that, he was brought to Agartala GB Hospital. He was the chairman of Boxanagar Panchayat Samiti for years. Supporters rushed to the GB Hospital on Wednesday morning after receiving the news of his death. He was 74 years old at the time of his death. The shadow of mourning falls on the political circles. By bringing his corpse in front of Vidhan Sabha, all the MLAs and other executives has paid the last tribute to MLA Samsul Haq. Corpse of MLA Samsul Haq was brought to Melarmat in front of CPM party office after bringing back from Vidhan Sabha. At the time, the last tribute was paid to him by CPM Politburo member Manik Sarkar, member of state CPI Manik De Naraynkar and other executives. নিজেই বললেন যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাও, হসপিটালে যান, আবার নিজেই আবার বলতে থাকেন যে আমাকে একটু বাঁচাতে বলেন। আর কিছুক্ষণ কয়েকটা 30 বা 35 প্রয়াত হল। তা মৃত্যু বিরাট ক্ষতি হয়েছে, রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষতি হয়েছে এবং বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্য একতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে একটা দৃঢ় ভূমিকা তিনি সমাবদ্ধ করেছেন। সম্প্রীতিটা কীভাবে রক্ষা করা যায়, আপনারা জানেন যে এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোক বসবাস করে এবং সকলের মধ্যে নিজেদের জনপ্রিয় করে তোলা সহায়তা করে। জীবৎকালীন অবস্থায় কাজটা তিনি করে গিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে একটা দৃঢ় ভূমিকা তিনি নিয়েছেন এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে মানুষকে সংগঠিত করার যে কাজটা, সেই কাজটা তিনি করে গেছেন। তার এই মৃত্যু একজন নির্বাচিত বিধায়ককে যখন রাজ্যবাসী হারালেন, আমরা হারালাম পার্টির একজন সংগঠক, পার্টির একজন নেতৃত্ব এবং পার্টির একটা অপূর্ণ ক্ষতি এবং এই ক্ষতি তো চট করে পুষিয়ে নেওয়া যায় না এবং কারো স্থানকে পূরণ করতে পারে না। এবং তিনি যে আদর্শ এবং যে কর্মসূচির প্রতি অবিচল থেকে যে মতাদর্শগত যে সংগ্রামটা তিনি করে গেছেন এবং যে মতাদর্শটাকে মানুষের মধ্যে তুলে ধরেছিলেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ওই এলাকার জনগণ সেই মতাদর্শ তার জীবনকালীন অবস্থায় যে দৃষ্টান্তগুলো রেখে গেছেন, এটাকে অনুপ্রেরণা তৈরি করবে, উৎসাহ তৈরি করবে এবং মানুষ সেখানে আজকের দিনের পরিস্থিতিতে, এই রাজ্যের যে পরিস্থিতি চলছে, যেখানে মানুষ কথা বলতে পারে না, আলোচনা করতে পারে না, কিছু করতে পারে না, বলতে গেলে আক্রান্তন, ক্ষতিগ্রস্ত, ইভেন বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রটাও, যেটা আগে ছিল না, কিন্তু এইবার 18 এর পরেও ঘটনা হয়েছে, কিন্তু তুলনামূলক কম। 2023 পর বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে কিন্তু অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। সেখানে গিয়ে কিন্তু মানুষের পাশে তিনি দাঁড়াতেন, যেতেন, কথা বলতেন, শান্তি রক্ষা করার জন্য সকলকেই বলতেন যে শান্তিটা রক্ষা করবে, যার যার রাজনীতি সে করবে, কিন্তু শান্তিটা তো রক্ষা করতে হবে। শান্তি রক্ষা করার জন্য একটু ভূমিকা তিনি নিতেন। যে ওই এলাকার মানুষের কাছে একজন তাদের প্রিয় নেতাকে হারালেন এবং বলতে পারেন একজন কর্মজীবনে তাদের সাথীকারে হারিয়েছে। আমিও সেখানে সুনামগঞ্জে মাঝে তার মৃত্যুতে আমরা পার্টি খুব বেদনা হতো, শোকার্থ। বার্থডে কমিশনটি মার্চবাদী আমরা নিশ্চয়ই তার সুসংহত পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং ব্যক্তিগতভাবেও কমরেড শামসুরের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার সুসংহত পরিজনদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আশা করি এই আদর্শের জন্য তিনি লড়াই করে গেছেন, লড়াইকে সকলকে মিলে এগিয়ে নিয়ে যাবো, এটাই তার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন। The shadow of mourning falls on the political circles with the sudden death of MLA Samsul Haq. A tear of sorrow has seen in everyone's eyes. Reported by Pranav Agartala, Chini Khorang. Foresters surrounded by women in the face of anger while confiscating illegal wood. Based on the specific information, 70 feet of valuable wood was seized from the house of Bidhan Devnath, a resident of Khamartila area of Kalyanpur. But by facing everything, the forest workers managed to bring the seized wood into their custody.
A confidential information was sent to the officers of Telembara Forest Department on Wednesday about a valuable wood was kept hidden at Bidhan Devnath House, resident of Koilanpur, Khamartila. The Forest Department then immediately get down on their duty to raid the house of Bidhan Devnath at Khamartila of Koilanpur. During the raid, 70 feet of valuable wood was recovered at his house. However, while bringing the wood, the Forest Department officers were surrounded by women of the locals. For about 30 minutes, there was clashes between local women and Forest Department officers. But by facing everything, the forest workers managed to bring the seized wood into their custody. আমরা খামারটিলাতে অভিযান করছিলাম। আমরা সাথে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের স্টাফরা আসছিল, কোয়াইট স্টাফ আসছিল, চম্পকনগর স্টাফ আসছিল, তেলিয়ামুড়া এফটিও স্টাফ আসছিল, তারপর কল্যাণপুর রেঞ্জ অফিসার, তারপরে কল্যাণপুর বিটের বিট অফিসার আসছিল, তাছাড়া পিএস তেলিয়ামুড়া পিএসের লোকরা আসলো। তো সবাই মিলে সেটা আমরা খামারটিলাতে অভিযান করি। অভিযানের ফলে আমরা এখান থেকে প্রায় ধরেন আনুমানিক 60 ফুটের মতো কাঠ আমরা এখান থেকে সিজ করছি, 60-70 ফুট এগো। তো যখন আমরা সিজ করতে বলে গ্রামের মধ্যে গেছি, তো তখন গ্রামের যারা লোকেরা আছে তো পরিস্থিতিটা একটু উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে। তো আমরা আমাদের যারা পুলিশরা, আমরা ফরেস্টের স্টাফরা অনেক চেষ্টা করছি। তারপরে আমরা আমাদের যে এসডিও স্যার আছেন তিনি আইসেন, আওয়ার পরে আমরা পরিস্থিতিটা স্যারের প্রয়াসে আমরা এখানে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারছি, মানে শান্ত করতে পারছি। তারপরে আমরা ওইখান থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে ওই জায়গা আমরা প্রায় সিজ করছি। মালিকের নামটা পাইছেন? মালিকের নাম তো পাওয়া গেছে না, মালিক তো ডাইরেক্টলি মানে যার বাড়িতে মালটা পাওয়া গেছে মালিক সে ক্লেম করতেছে না তার মাল পেয়েছে। তো কিন্তু ওইখানে উপস্থিত যারা কিছু লোক আছিল, তার যে ব্যবহার আছে বা কিছু লোক আসলে ইনস্টিগেট করতেছে এখানে লোকেরা, তার থেকে বোঝা গেছে যে এটা লোকনাথ দেবনাথ করে একজন আছে ওইখানে, কুখ্যাত একজন টিম্বার মাফিয়া, তো তার হইতে পারে এটা। তো আমরা লোকনাথের খোঁজেই ম্যাক্সিমাম মেনলি গেছিলাম এখানে। গতকালকে একটা ঘটনা হচ্ছে, আমরা স্টাফের গাড়িতে লোকনাথের গাড়ি স্মাগল করে যখন টিম্বার আনে তখন আমাদের গাড়িতে হিট করছে এবং আমরা স্টাফও কিছু আহত হয়েছে। তারপর সে পালাই গেছে ওইখান থেকে গাড়িটা নিয়ে সেটা। তো ওই ঘটনার হওয়ার পরে আমার কাছে খবর আসছে যে টিম্বারগুলি সে ওইখানে রাখছে। তো এটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজকে অভিযান চালাইছি এখানে। তো লোকনাথ বাড়িতে দেখা মানে বাড়িতে নাই এখন, সে এখান থেকে ফেরার হয়ে গেছে। তো আমরা খুব মানে লুক লাগাই রাখছি, যখন সে বাড়িতে আইব তারপরে রেস্ট করবো। কার বাড়িতে কাঠগুলো পাইছেন? কাঠগুলো পাইছি এখানে বিধান দেবনাথ করে একজন লোকের বাড়িতে পাইছি আমরা, তো ওখানে। However, Bidhan Devnath flew from his place as soon as he heard of the forest department coming to his place, because of which people were unable to arrest any of the offenders in the incident. Bureau Report, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. 3 were injured at an accident between 2 or 3 bike, scooty, tom-tom and a truck with number TR01AQ1819 on Wednesday night. After the incident, all the injured were taken to Agartala GB Hospital by the personnel of Fire Service Department. Incident took place at Agartala Chandrapur on Wednesday night. Three people injured in an accident between 2 autos with the number of TR01C2994 and TR01B4022 on Wednesday. The fire service personnel took them at the Agartala GB Hospital after the incident. Incident took place at Ramnagar Road number 2 and 3 junction. The SFI has submitted a deputation regarding the recruitment of important teachers in all the degree colleges and universities across the state and other 9 demands altogether to the State Education Director on Wednesday. Bringing to you the news of the day. 3 were injured at an accident between 2 or 3 bike, scooty, tom-tom and a truck with number TR01AQ1819 on Wednesday night. After the incident, all the injured were taken to Agartala GB Hospital by the personnel of Fire Service Department. Incident took place at Agartala Chandrapur on Wednesday night. A truck with number TR01AQ1819 tried to crash 2 or 3 bikes, scooty and tom-tom car because of drink and drive. However, the locals have stopped the truck from running away. 3 were injured in the incident. After the incident, all the 3 injured were taken to Agartala GB Hospital by the personnel of Fire Service Department. Likewise, a drunk truck driver and his minor assistant were handed over to the police by the locals. থেকে আইছে দেন এত দুনিয়া লইয়া এদিকে মারমার করে আইছে আমরা তো মনে করতে কেন দোকানদারি করতেছি এরকম টাইমে আমরা সবাই এখানে বসে রয়েছি হ্যাঁ এদিকে থেকে ফাফা করে আইছে আইও দুনিয়া লইয়া ছুটছে এরপরে তো আমরা তো এখানে লড়তাম পারি না এত ড্রাইভার কই আছে আমরা নিজেই কইতাম পারি না পুলিশ কইতে পারবো আর এখানে যারা যারা আছে তারা কইতে পারবো আমরা তো ড্রাইভারই দেখছি না ড্রাইভার চেয়ারই দেখছি না গাড়ির এখান থেকে দূরই কইতাম পারি আচ্ছা ফুল পাঞ্জাব গাড়িটা কোন দিক থেকে আসছে এদিকে বলদা খালুর থেকে আচ্ছা এর কয়টা গাড়িতে বা গাড়ি মিনিমাম এখানে 15-20টা বাইকে সাইকে মিলে গাড়ি ঘুরিয়ে মানুষও তো বলে একজন আছে মারা গেছে না কিন্তু মারা গেছে না কইতাম পারি না একটা মহিলা 2-3 জন মহিলা একজন তো টলিতে লইয়া গেছে কোনটা নাকি মারা গেছে না কি আছে এটা সঠিকভাবে কইতাম পারি না কেউ কইতাছে মারা গেছে কেউ কইতাছে আছে ড্রাইভার কোথায় ড্রাইভারের তো বুঝ নাই ড্রাইভার কি পেয়েছেন ড্রাইভার তো পুলিশে নিয়ে গেছে ড্রাইভারকে উত্তম মতন দেওয়া হয়েছে কি এটা তো দেওয়া হয়েছে গাড়িতে কজন ছিল এটা সঠিক কইতাম পারি না কারণ আমরা তো যাইতে পারছি না এই বিল লাগছে খালি গাড়ি ছিল না ভর্তি গাড়ি ছিল খালি গাড়ি ছিল আচ্ছা আমরা একটা খবর পাইছি যে চন্দ্রপুরে একটা ট্রাক মানে 2টা বা 3টা বাইকের পারে দিচ্ছে এবং একটা রিক্সার লোকও লাগছে ট্রাক ড্রাইভারটা লোকাল আটকাইছে এবং ট্রাক ড্রাইভারটারে হসপিটাল নিয়ে গেছে আর এখন ট্রাকটা আমরা সরানোর চেষ্টা করতেছি ট্রাকটার কারণে রাস্তায় একটু জাম আছে মূলত আহত কতজন জিবি হসপিটালে কতজন পাঠানো হয়েছে জিবি হাসপাতালে যারা নিচে বা তেমন এটা আমরা আয়া জানতে পারছি না কেউ আমাদেরকে এখন পর্যন্ত সঠিক ইনফরমেশনটা দিতে পারছে মানে ট্রাক গাড়িটা কোন দিক থেকে আসছিল এমন কিছু গাড়িটা তো আগরতলা থেকে চন্দ্রপুর দিকে প্রাথমিক তদন্ত কি পাইছেন কিভাবে হইতে পারে অ্যাক্সিডেন্টটা ড্রাইভার কি কোনো নেশাগ্রস্ত ছিল নাকি অন্য কোনো কিছু এমন কোনো কিছু এখনো বোঝা গেছে না কি হয়েছিল না ড্রাইভার আটক করা হয়েছে With the incident, traveling through Assam Agartala road was stopped for around 8 hours. Likewise, the locals of Chandrapur area are shocked and terrified with the incident for a moment. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.
3 people injured in an accident between two autos with the number of TR01C 2994 and TR01B 4022 on Wednesday. The fire service personnel took them at the Agartala GB hospital after the incident. Incident took place at Ramnagar Road number 2 and 3 junction. The accident took place because drinking and driving on that day. At the incident, the local people punished the auto drivers and later handed over to the police. তো আমি এইমাত্র আসলাম, এখানে এসে দেখলাম অটোটা এখানে পড়ে আছে, ওইখানে আরেকটা অটো পড়ে আছে, কয়েকজন ইনজিউর হইল, তারা হসপিটালে এখন পুলিশের গাড়ি এসে নিয়ে মানে এসে কি দেখলেন? আমি এসে দেখলাম যে এরা ওই পেশেন্ট এখানে দুজন গাড়িতে শুয়ে আছে, একজন বয়স্ক ব্যক্তি, একজন বাচ্চা একজন আছে। আচ্ছা, অটোর মধ্যে কজন ছিল? অটোর মধ্যে ঠিক আমি দেখি নাই কজন, তখন তো অটো থেকে বের করে ফেলেছি। কোন জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছে? এই তো রামনগর 2 নম্বর ফার্স্ট ক্রসিং। অটো চালক কি মদ্যপান অবস্থায় আছে নাকি? একদম ইনটক্সিকেটেড অবস্থায় থেকে চেহারা দেখা যাচ্ছে নেশা করে চালাইতেছে। Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. The SFI has submitted a deputation regarding the recruitment of important teachers in all the degree colleges and universities across the state and other 9 demands altogether to the State Education Director on Wednesday. On that day, with the initiative of SFI Secretary Sandipan Deb, a group of 6 people went and submitted a deputation to the State Education Director. ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির তরফে একটি প্রতিনিধি দল উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে 9 দফা দাবি নিয়ে ডেপুটেশনে মিলিত হতে যাচ্ছে। গত 4 জুলাই আমরা অধিকর্তার অফিসে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম ছাত্র স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু কথা আমাদের রয়েছে, আমরা আপনার সাথে আলোচনা করতে চাই। কিন্তু আমরা দেখেছি যে একটা দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে, শিক্ষা অধিকর্তার দপ্তর থেকে আমাদেরকে ডেপুটেশনের জন্য সময় দেওয়া হচ্ছিল না। বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করার পর, বারবার যোগাযোগ করার পর আজকে 11:30টায় অধিকর্তা আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন, যাতে বেশি লোক নিয়ে না আসা হয় তার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার বিনিময়ে। এবং আমরা আজকে এসেছি প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশনে আমরা যাব। আমরা যে কথাগুলি উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে তুলে ধরব, আমরা দেখছি রাজ্যের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক সংকটে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। কলেজের মধ্যে শিক্ষক নেই, বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকের অভাব রয়েছে। মূলত যারা অতিথি অধ্যাপক তাদের দিয়ে কলেজগুলি চালানো হচ্ছে, তাদেরকেও ঠিকঠাকভাবে বেতন ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে না। তার সঙ্গে রাজ্যের কলেজে আপনারা দেখেছেন যে দেদার ফি বাড়ানো হয়েছে, এর আমরা প্রতিবাদ করেছি। আমরা দাবি করেছিলাম এই অতিরিক্ত ফি প্রত্যাহার করতে হবে, এটা নেওয়া চলবে না, দপ্তর আমাদের কথা শুনেনি। তার সাথে সাথে এই যে সামগ্রিকভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে, তাকে বাস্তবে যদি কিছুটা হলেও ভালোর দিকে নিয়ে যেতে হয়, তার জন্যে পরিকাঠামো দরকার, তার জন্যে শিক্ষক শিক্ষিকা দরকার। সেই রকম কোনো কিছুর ব্যবস্থা না করে রাজ্যের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্যে, ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যে, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্যে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার চেষ্টা করছে। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার বনে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কাজকর্ম চলছে। তার সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি এই রাজ্যের মধ্যে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এখনও ভর্তির সুযোগ হয়নি। আমরা দাবি করব যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কলেজে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং তার সাথে রাজ্যের মধ্যে যে বিভিন্ন বেসরকারি কলেজগুলি চলছে, যেগুলি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েশনে চলছে, সেই কলেজগুলির মধ্যে
এখন ভর্তির মরশুমে ব্যাপক অনিয়ম চলছে, টাকা রোজগারের একটা অবৈধ জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কলেজগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে গোটা বিষয়টা যাতে দপ্তর নজরদারি করে, তদারকি করে, সেই দাবিগুলি নিয়ে আমরা আজকে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশনে যাব, ওনার কাছে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরব। আমরা আশা করব দপ্তর নির্দিষ্টভাবে এই দাবিগুলির উপর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। যদি পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনকে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন তৈরি করার জন্যে ভাবতে হবে। আমরা লড়াইয়ের ময়দানে হিসেব বুঝে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। আমরা প্রাথমিকভাবে আজকে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে 9 দফা দাবি নিয়ে কথা বলব। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. It all courage to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin.